प्यारे विद्यार्थियों, अज असी भारतीय काव्य शास्त्र के संबंध में दूजा जिहड़ा विषय है काव्य के प्रयोजन अपने इस भाषण के तुहाडे नाल साझा करांगे। जिहड़ी भारतीय काव्य शास्त्र नाम की किताब सुखदेव शर्मा की है, उस दे 37 तो 43 पेज के उपर काव्य के प्रयोजन का अध्याय आ, उस संबंध में असी अज गल करांगे। सब तो पहली गल तो इस दे विच सुखदेव शर्मा होरां ने बयान की है कि कोई भी कारज जिहड़ा मनुखी कारज है वह बिना मकसद तो नहीं हुंदा। तो वो कहते हैं कि जो कोई मूर्ख भी कारज करता है तो मूर्ख का कारज भी बिना किसी मकसद तो बिना किसी मनोरथ तो नहीं हुंदा, उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन हुंदा है। तो प्रयोजन तो भाव किसी कारज का मनोरथ, किसी कारज का मकसद, जो उद्देश असी हासिल करना चाहुंदे हैं उस तो है, उसनूं असी प्रयोजन कहने हैं। तो काव्य भी एक अजिही मकसद नाल भरपूर, उद्देश भरपूर रचना हुंदी है जिस दे राही मनुख जिहड़ा है वह व्यक्तिगत रूप दे विच ते समूहक रूप दे विच किसी ना किसी मकसद नूं प्राप्त करना चाहुंदा है। इस संबंध दे विच 4 अनुबंधां दी गल कीती गई है काव्य शास्त्र दे विच, जिन्हां विचों चौथा अनुबंध जिहड़ा हैगा ओह प्रयोजन दा अनुबंध है। इस दे विच सब तो पहला अनुबंध है अधिकारी, कि काव्य दा अधिकारी कौन है। भाव काव्य के मूल तत्तां नूं ते उसकी सुंदरता नूं जानन दा जिहड़ा चाहवान व्यक्ति है वह काव्य का अधिकारी है। दूसरा अनुबंध है विशा। विशा जिस दे बारे आपां गल कर चुके हैं काव्य के विषय दे विच, कि रचना दे विच जिहड़ी पेश की जाण वाली समग्री है जां रचना दे विच पेश किया जाण वाला संसार है उसनूं विशा कहा गया। तीसरा अनुबंध है जिसनूं संबंध कहा जाता है। उहदे विच विषय अते प्रयोजन का आपस में जिहड़ा कारज कारण का भाव है उसनूं संबंध नाम के अनुबंध के रूप दे विच जाणिया जाता है। इस तो समझ सकते हैं असी कि जे कोई खास मकसद नाल खास प्रयोजन नूं हासिल करन दे वास्ते अस कोई रचना की जा रही है तो उसका विशा उस प्रयोजन का अनुसारी होना चाहिए। इस अनुबंध नूं भारतीय काव्य शास्त्र के मुताबिक संबंध कहा जाता है। चौथा अनुबंध है प्रयोजन। भाव काव्य रचना नूं लिखण जां पढ़न तो जिहड़ी प्राप्त होने वाली प्राप्ति है जां प्राप्त होने वाला जिहड़ा साडा फल है उसनूं प्रयोजन के रूप दे विच समझिया जाता है। ते काव्य के प्रयोजन बारे सब तो पहला जिहड़ी चर्चा हैगी आ भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र दे विच कीती। नाट्य शास्त्र भारतीय काव्य शास्त्र दे विच सब तो पहला ग्रंथ मन्निया जाता, ते उस दे विच ही भरत मुनि होरां ने काव्य के प्रयोजन के बारे जिहड़ी चर्चा है वो शुरू की। जिहड़े इस तो बाद आउण वाले भारतीय काव्य शास्त्री ने जिन्हां विचों कुंतक, रामचंद्र ते गुणचंद्र के अनुसार धर्म, अर्थ, काम ते मोक्ष ये काव्य के प्रमुख प्रयोजन ने। उन्हां दे मुताबिक धर्म, अर्थ ते काम प्रमुख प्रयोजन ने अते मोक्ष अप्रधान जां दुजैला प्रयोजन है। आचार्य रुद्रट ने भी काव्य अलंकार दे विच चतुर्वर्ग नूं ही काव्य के प्रयोजन के रूप दे विच मान्यता दित्ती है। इस तो अगे जो चर्चा चलती है धर्म, अर्थ, काम ते मोक्ष तो इलावा जस भाव कीर्ति, ਜਾਂ जिसनों असी अजकल के अर्थ शब्दों के मशहूरी कह सकते हैं, प्रसिद्धि कह सकते हैं। जस ते कीर्ति नूं एक प्रयोजन मन्निया गया, तो चंगे उपदेश नूं कि काव्य जिहड़ा हैगा वो चंगा उपदेश प्रदान करता है, पाठक के पक्षों एक महत्वपूर्ण प्रयोजन मन्निया गया। कुछ काव्य शास्त्री ने जिहड़े सिर्फ जस प्राप्ति नूं ही, अगे जाके आपां जदों चर्चा करांगे तो उन्हां दा जिक्र भी आऊगा, जिहड़े सिर्फ कीर्ति नूं जां जस प्राप्ति नूं ते प्रसिद्धि नूं ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। वो भी कहते हैं कि बाकी दे जिहड़े प्रयोजन ने वो होर साधना नाल भी हासिल किए जा सकते हैं, पर जस, कीर्ति जां प्रसिद्धि सिर्फ तो सिर्फ काव्य के राही ही प्राप्त की जा सकती है। जिवें कि आपां कहा कि भरत मुनि ने सब तो पहला काव्य के प्रयोजन बारे चर्चा शुरू की, तो उन्होंने कहा कि जिहड़ा नाटक है जां जिसनूं असीं हुण काव्य के अर्थां 'च लै सकते हैं, वो उत्तम, मध्यम ते अधम कोटि के मनुखां के कर्मां के उपर निर्भर करता है। उन्होंने काव्य दे विच जिहड़ियां मनुख दीयां कैटेगरीज बनाईयां ने, उत्तम, मध्यम ते अधम। उत्तम तो भाव है जिहड़ा बहुत ही चंगा मनुख है, उच्च पाए का मनुख है, उच्चे मियारां का मनुख है, उसनूं उन्होंने उत्तम मनुख कहा। बेटा मध्यम मनुख है उन्होंने अज की शब्दावली विच एवरेज कह सकते हैं कि एवरेज मनुख है। अधम तो भाव एक सधारण, बिल्कुल ही अति सधारण मनुख है। इन्हां तिन्नां तरह के मनुखों के कर्मां के उपर निर्भर करता है काव्य, कि जो कुछ वो कारज करते हैं वो काव्य दे विच प्रतिबिंबित हुंदा है। तो उन्होंने कहा कि काव्य का
ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਹਿਤਕਾਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਧੀਰਜ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਧੀਰਜ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੋਵਿਨੋਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਨੋਵਿਨੋਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਕਾ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਹੈ ਉਹ ਦੁਖੀ, ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਸ਼ੋਕ ਸੰਪਤ ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਰਾਂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ, ਜਸ, ਉਮਰ, ਹਿੱਤ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਇਹਨਾਂ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਮੰਮਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਥਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਉਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਮਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੰਮਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਵਿ ਅਲੰਕਾਰ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚਤੁਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਵ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭਾਵ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸਵੈ ਆਨੰਦ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੋਜ ਨੇ ਆਚਾਰੀਆ ਭੋਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਰਸਵਤੀ ਕੰਠਾ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਮਨ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਅਲੰਕਾਰ ਸੂਤਰ ਵ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਜਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਯਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪਜਸ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਕਵਿਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਸ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣੇਗਾ। ਵਾਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਵੀ ਨੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਵਿ ਅਲੰਕਾਰ ਸੂਤਰ ਵ੍ਰਿਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਮਨ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੂਗਾ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੂਗਾ। ਆਚਾਰੀਆ ਭੋਜ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ, ਗੁਣ ਭਰਪੂਰ, ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਲੰਕਰਿਤ ਅਤੇ ਰਸ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਨੂੰ ਜਸ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਗਿਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਚਾਰੀਆ ਕੁੰਤਕ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਵਕਰੋਕਤੀ ਜੀਵਿਤਮ। ਵਕਰੋਕਤੀ ਜੀਵਿਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਨੰਦ ਅਨੁਭੂਤੀ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਵ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਰਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਠਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਵ ਕਾਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਸਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਅਰਥ ਤੇ ਕਾਮ ਦੇ ਮੋਕਸ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਵਕਰੋਕਤੀ ਜੀਵਿਤਮ ਕਰਤਾ ਕੁੰਤਕ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉੱਤਮ ਕਾਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਤਕ ਕਾਵ ਤੇ ਕਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਆ। ਵੇਦ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਕੌੜੀ ਦਵਾਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਾਵਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਵੇਕ ਰੂਪੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਅਵਿਵੇਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਗ ਭੱਟ ਨਾਮ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਵਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਨਰਥ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਲੋਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਅਰਥ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਤਾ ਸੰਮਤ ਭਾਵ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਵਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਕਸ਼ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਾਂ ਕਾਵਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਆਚਾਰੀਆ ਜਸ ਨੂੰ ਹੀ, ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਗ ਭੱਟ ਨੇ। ਵਾਗ ਭੱਟ ਜਸ ਨੂੰ, ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਗਨੀ ਪੁਰਾਣ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਕਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰਥ ਚਾਤੁਸ਼ਟਯ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਅਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਜਾਂ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਅਗਨੀ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਚਾਰੀਆ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਤ ਦਰਪਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਚਤੁਰਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਵਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਵਿ ਤੇ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਚਤੁਰਵਰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਤੁਰਵਰਗ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁੰਤਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਕੁਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਭਾਵ ਚਤੁਰਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਤੁਰਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉੱਚ ਕੁਲ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਵਿ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਸ ਗੰਗਾਧਰ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਗਨਨਾਥ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਸ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਗੁਰੂ, ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੈ ਆਨੰਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ, ਦੇਵਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਰਥ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਰਥ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਭਾਵ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਦਿ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਹੁਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਤਾ ਸੰਮਤ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧੀਬੱਧ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਚਾਰੀਆ ਮੰਮਟ ਨੇ। ਆਚਾਰੀਆ ਮੰਮਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਕਾਵਿ ਦੇ 6 ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮੰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 6 ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਜਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਲੋਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਅਨਿਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਕਾਂਤਾ ਸੰਮਤ ਉਪਦੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਟਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਕਾਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਕਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਥਾਈ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਨੇ। ਪਾਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਸ਼ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਜਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਧਰਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਧਰਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਰਮ, ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ, ਪਤੀ ਦਾ ਧਰਮ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਧਰਮ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਵਿ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਵਿ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਾਵਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੰਮਟ ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੰਮਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਮਤ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੇਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਹਿਰਤ ਸੰਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਂਤਾ ਸੰਮਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਮਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਿਰਤ ਸੰਮਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਂਤਾ ਸੰਮਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਇਹ ਰਸਮਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਖੁਦ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਵਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਸਮਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਈ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਵਚੇਤਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਕਾਵਿ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਵਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ
ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਝੀ ਅਚੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਮਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦਾ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਜੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੱਧਕਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਪੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਲਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਵਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਮਟ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਫਿਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਮਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦ ਹੈ। ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੀਨ ਮੇਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਸਥਾਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੈਅ ਤਾਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਖਾਸ ਲੈਅ ਤਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲੈਅ ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਦਾ, ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਧੁਨੀਆਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਸਥਾਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂਮਈ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਗਾਮੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸੁਹਿਰਤ ਸੰਮਤ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਅਰਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਹਿਰਤ ਸੰਮਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਰਥ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਅਰਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮਈਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾਤਮਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਠਕ ਦਾ ਖੁਦ ਮਨ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਂਤਾ ਸੰਮਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਮਤ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੁਹਿਰਤ ਸੰਮਤ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਕਾਂਤਾ ਸੰਮਤ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਖੁਦ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਵਿ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਰਸਮਈ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਪਾਠਕ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਾਵਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਆ ਉਹ ਵਿਅੰਗਮਈ ਆ, ਵਿਅੰਗਾਰਥੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਅਰਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਅਰਥ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਨੇ, ਸੰਮਿਲਿਤ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਰਨਾਮਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ਮਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਚਾਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਆ। ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਤਾਲ, ਛੰਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਰਥ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਅਤੇ ਰਸਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਠਕ ਖੁਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਹੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਕਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੇਗਾਨਗੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਜੋ ਕੁਝ ਕਵੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਵਿ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਿਆਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਚੇਤਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ, ਚੰਗੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋਗੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਚੰਗੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮਾਣੋਗੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਚੇਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 6 ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਮਟ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਲੋਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅਨਿਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਕਾਂਤਾ ਸੰਮਤ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 3 ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪਾਠਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਾਵਿ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਪਾਠਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਵਿ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਮਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਅਤੇ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਵੀ ਨੂੰ। ਕੀਰਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਢਾਹਾਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਨ ਅਤੇ ਜਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ, ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਇਹ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾਠਕ ਕੋਲ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਲਿਖਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਪਾਠਕ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਵੈਸੇ ਜੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਵੀ ਨੇ ਕੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਰਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਿਉਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਨਰਥ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ
ਲੇਖਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਢਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਤ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਾਇਡੀਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰਾਇਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਚਨਾਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਰਚਨਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਲੇਖਣੀ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਉਸ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਹਜ ਮਈਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਅਰਥ ਅਤੇ ਕਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਝੀ ਵੀ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਵਿ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਠਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਨਿਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਾਠਕ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਮਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਘਟਣ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਅਰਥਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਹਿਰਦਿਆ। ਸਹਿਰਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਝੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹੱਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਰੋਲ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਹਿਰਦਿਆ ਪਾਠਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਖਾਸ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਕਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਮਕਾਲੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਠਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਜਾਵੀਆ ਹੁੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਕਾਲੀਨ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਾਠਕ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਾਠਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਪਾਠਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਰੋਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵਿਤਾ ਗਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟਕ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿਰਦਿਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਠਕ ਤੋਂ
ਦੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਰਿਦਿਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਾਠਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮੂਹਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਹਰਿਦਿਆ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਚੇਰੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁਹਜ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਹਰਿਦਿਆ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਠਕ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਸਹਰਿਦਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਵੀ ਸਹਰਿਦਿਆ ਸਰੋਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਸਰੋਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਕ, ਹਰ ਪਾਠਕ ਤੇ ਹਰ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਾਵ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਰਿਦਿਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਾਵ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਸਹਰਿਦਿਆ ਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੀ ਤੇ ਪਾਠਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਵ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ, ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਸ, ਕੀਰਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਤਾ ਸੰਮਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਸਮਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਨਰਥ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਠਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਕਰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਖਮਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਯ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਭਰਤ ਮੁਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ, ਪੀੜਤ, ਸ਼ੋਕ ਸੰਪਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ, ਨਰਮਾਈ ਦੇ ਫੇਹੇ ਰੱਖਣੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਹੈ, ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਨਾਤਮਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਤਾ ਸੰਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ, ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੇ ਉਹ ਪਾਠਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਵ ਦੇ ਹੇਤੂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।